Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, пусть Аллах нас бережет от этого всего джиннов и колдунов и шайтанов. Аллах субхану ва тааля ҳамаи мо шуморо бародарони азиз нигоҳбон боша аз тамоми балоҳо ва афатҳои заминӣ осмонӣ, аз тамоми бемориҳо. ва валлоҳи ки гирён мешавад баъзе ҳолатҳо, мебинӣ ки аксарияти мардума сеҳру ҷоду кардаган ё ки ҷиншон задаган. яъне аз ҳаматон хоҳиш Аллоҳ субҳанаҳу ва тааля барои мо шумо амр мекунад, яъне мефармояд ки ва ма халақтул ҷинна вал инса илла лиябудун, яъне ман наофаридам ҷинҳо ва инсонҳоро магар ба хотир оне ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоларо ибодат бикунанд. аммо мутаассифона аксарияти мо ва шумо яъне Аллоҳ субҳанаҳу ва таоларо ибодат намекунем, намоз намехонем, зикр ёди ибодати Аллоҳро намекунем. насуллоҳа фанасиҳум, Аллоҳро фаромӯш карди, Аллоҳ ҳам нистро фаромӯш мекунад. вақте ки Аллоҳ ки фаромӯшит кард, ба ҳамаи бало гирифтор мешавад, ба ҳамаи бало мубтало мешавад. ва ҳамон хотир аз ҳаматон хоҳиш, бисёри апоҳо хоҳаромиён валлоҳи гирён мешавад. мисол тарзи либоспӯшиш ва тарзе ки дастову нохунҳош ки 1 метри нохун дорад, яъне нохунҳои ва мебинӣ 3-4 ҳазори воре бигем дар ҳамон нохунҳо масраф кардаган. вақте мепурсиш ки хоҳар ё апа намоз мехонӣ, албатта мегӯяд яр рӯз 6 вақт намоз мехонам. яъне таҳаҷҷудам байни ин 5 намозе ки фарз гардондаст Аллоҳ субҳанаҳу ва тааля, байни инҳо бо таҳаҷҷуд мехонда будастанд. аммо нохунҳои онҳоро мебинӣ, либосҳои онҳоро мебинӣ, яъне дар гирди атрофи онҳо намоза намебинӣ. агар ки инсон ки намоз бихона, иншааллоҳ ки ягон чиз зарарша намерасонад. ҳар шахсе ки баъди ҳар як намоз ояталкурсиро бихонад, қул ҳуваллоҳу аҳад, қул аъузу бираббил-фалақ, қул аъузу бираббин-нас бихонад, иншааллоҳ ки ягон чиз зарарша намерасонад, на ҷин, на шайтон ва на дигар дигаш. яъне сидқан холис боша ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ро ҳифозат мекунад. яъне аксарияти мо ва шумо намозҳоро намехонем, тарк мекунем намозҳоро. баъд бисёриҳои мардум, баъзе бародарон меоянд дар ҷойу маконе кор мекунанд ки унҷа кор кардан дуруст нест. яъне баъзе бародаронро ҷин мезанад, яъне хугбонӣ мекунанд, наъузубиллоҳ, хугкушӣ мекунанд, хугҳоро мекушанд. хеле ки дар мардуми худмон қурбонӣ мекунанд, гӯспанд мекушанд, ҳамин гуна хуг мекушанд, яъне ҷиншон мезанад. حديث رسول خدا صلى الله عليه وسلم است که ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه. هر آینه، هر آن چیزی که الله سبحانه و تعالی حرام گردانیده است، پس مزد وی هم حرامه، پول وی هم حرامه. با همون خاطر بعد هر یکی ما و شما به همین بلا گرفتار میشیم. از همتون خواهش جا و مکان به الله تکیه بکنین. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. توکلتون به الله بکنین، یک جای خوب طلب کنین از الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی برای شما آماده میکنه. اما ما از الله طلب نمیکنیم چی کارمون که بگن میگیم چه ما به کار استادم بریم کار کنیم. نه، یعنی کار حلال بکنین. خداوند خلقت که است، رزق هم با همراهت خلق کرده است، یعنی به رزق نمیمونی. خداوند رزقت را آفریده است. یعنی ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوا کنیم، پرهیز بکنیم، اگر الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را از تمام مشکل‌ها بیرون میگرداند. با همون خاطر برادران عزیز، از همتون خواهش نماز کجایی که نباشین ترک نکنین که به همه بلا گرفتار میشین، رزق و روزیتون کم میشه، پرابلم ها بالای سرتون میآید. با همون خاطر هر کجایی که نباشین به ذکر یاد عبادت الله باشین. وقتی در امان الله از همتون بخشش که مثال در ماشین رفتیم وقت از جهتی که وقت نیست که سیم کنیم در یکانجا بشینیم. با اون خاطر ضروریام از سوزش دل هم گپمون میگیم. ما در کار نیست بیمار، ما والله بالله تعالی نمیخوایم که یکان کس بیمار باشه و نمیخوایم که در پای یک کس یک خار بزنه. با ایمنایی که با برای شخصانی که در غریبی هستند والله گیران میشیم. گاه میشه که لقمه حلق نمیگذره وقتی که برادران ما بیمار هستند، سحر و جادوشون کردگن، اپا و خواهران ما. بعضی مردم فکر میکنن که ما به خاطر همین راه هستیم که یعنی به کسلی بسیار شدن. والله اگه کس پول طلب نمیکنیم که با ما پول، تنها به خاطر الله میکنیم. قرطقهامون درید است از جهتی که خوندن. بسیاری‌هاش میخونیم، میگم نمازخوانی شروع کنین، نمازخوانی سر نمیکنن، با میان با هم کسل مبتلا شده هستن. میگم نمیخونیم تو برای پناه تو خدا. هر شخصی که نماز نمیخونه پیشمون نیایه، یعنی زنگ نزنه با ما. یعنی تو نماز نخوانی تر یگان چی دوا نمیکنه. اگر که نماز نخوانی تکیه به الله نکنی، از الله سبحانه و تعالی طلب نکنی، الله ترا شفا نمیده. یعنی جو مکانی که ما میخونیم یگان ولشبنی کاملا نیست که بدروی اوزی سالم ببرای.
یعنی انسان حرکت میکنه، کوشش میکنه، از الله سبحانه و تعالی طلب میکنه و بعد میبینیم ما سبب میشیم تلاوت قرآن میکنیم، سبب میشیم الله اونها را شفای کامل عاجل عطا میکنه. و این خیلی است که مثال انسان بی نماز و بی روزه و بی دیگه اومد و را ما بخوریم جینش سر از برای نه. بعضی از جینا میان ما رو گرجت میکنن که میگه چی کار داری که مثلا اینها را از بدن اینها ما رو میخوای بیرون بکنی. یعنی گپ چه بسیاره. با اون خاطر برادران عزیز کجایی که نباشین همیشه به ذکر یاد عبادت الله باشین، از الله غافل مشین، از الله فراموش نشین، از الله دور نشین، کن مع الله و همراه الله باشین کجایی که نباشین. الله سبحانه و تعالی میفرماید که و اذا سالك عبادي عني فاني قریب، هر وقت که بندگان من از من سوال بکنن ما با اونها قریب هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ما اجابت میگردانم دعای اونها را هر وقت که از من طلب میکنن. با همون خاطر چی مشکلی دارین، چی بیماری دارین، چی درد رنج غمی دارین، از الله طلب کنین، ان شاء الله که دعای مسافرها قبول هستند. و از پدر و مادر خود طلب کنید که اونها در حق شما دعا بکنند. که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که ثلاثه دعوات لا شک فیهن، سه دعای هست که در اونها یک شک شبهه نیستند. یکی از اونها دعای پدر و مادر هستند که ان شاء الله اونها قبول هستند. همیشه یعنی با دعا باشین، از پدر و مادر خود دعا طلب کنیم، ان شاء الله که دعای اونها مستجابن. هر کجایی که بخواین، هر چیزی که بخواین دعا بکنن، ان شاء الله دعا اونها مستجابن، یعنی قبول میشه ان شاء الله. با اون خاطر ازمتون خواهش اپا و خواهر و اکا و دادرای کسانی که پیش سحرا رفتگی هستین نزد الله سبحانه و تعالی طلب کنین، یعنی نزد الله سبحانه و تعالی توبه بکنین، توبه نصوح بکنین، توبه صدیقانه بکنین، به همون گناه بر نگردین. یعنی این ساحرایی که ساحرا را علما میگن که اینها فرزندهای شیطان هستند. سبحان الله. یعنی اینها شیطان اونها را امر به امر میکنه که در اون امر یعنی شرک است، نعوذ بالله، گناه کبیره هست، اعوذ بالله. خداوند یگان کسی ما و شما را به این بیماری مبتلا مگردانه. خدایا هر شخصی که بیمار است الله اونها را شفای کامل عاجل عطا فرماید. والله چنون عذاب میکشن بیچاره‌ها که یعنی با پیشی گفتی گپو مرگ میبرن میارن شو. اکثریت مردمی که چون از آشخانه‌های بلند میپرتاین اونها همش بیماری سحر و جادو دارن و جن اونها را تل تل میکنه و شیطان اونها رو وسوسه میکنه، اونها چون میپرتاین. یعنی اول انسان ها را از نماز دور میکنه، از ذکر یاد عبادت الله دور میکنه و بعدن که دورشون کرد با همراه پدر مادر صحبت نمیکنن، با همراه همسراشون هم خوابگی نمیکنن. روز به روز به نعوذ بالله روز از روزا میگه که بگو نعوذ بالله که خدا وجود نداره. وقتی که گفت که خدا وجود نداره نعوذ بالله یعنی انسان کافر میشه. وقتی که کافر شد شیطان وسوسه میکنه که خدا یعنی هلاک بک وجود هیچ کسی در کار نیستی، تو مشرک شده هستی. با اون خاطر کجایی که نباشین از ذکر یاد عبادت الله دور نباشین، همیشه با دعا باشین، در حق ما هم دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.